thank and praise God for giving me this good privilege to come to Batala for this special Bible studies to share the word of God with you all. ਇਸ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। Unworthy as I am standing in your midst only by your prayers and by the grace of God. ਮੈਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। As the Lord has put a burden in my heart regarding the visions, I want to share with you the word of God regarding the visions in the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And the word of God says in Proverbs 29 chapter verse 18, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਾਵਤਾਂ 29 ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ that where there is no vision the people will perish. ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਆਪੇ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Let us read that verse, Proverbs 29 verse 18. ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 29 ਅਧਿਆਇ 18 ਵਚਨ। Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। So here we see where there is no vision the people will perish. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। But he that keepeth the law, happy is he. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ। And we have come to the last days. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। One of the signs of the last days is that young men shall see visions. ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ। According to the prophet Joel in 2nd chapter verse 28 and 29. ਯੋਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 28 ਤੇ 29 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ there we see in the last days God says, I will pour out my spirit upon all flesh. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ। And my sons and daughters shall prophesy. ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। My servants and handmaidens shall prophesy. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। And the young men shall see visions. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ। And the old men shall see dreams. ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। So these are the signs of the last days. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। And this was fulfilled after he foretold the prophecy 750 years after that. It was fulfilled in Acts 2nd chapter verse 17 and 18 we read. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 750 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 17 ਤੇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। We all know the incident when all the people 120 people had gathered on the day of Pentecost. On that day the Holy Spirit came upon them. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ 120 ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। And you know that the prophecy which was foretold by prophet Joel was fulfilled that day. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਜੋ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। Please read Acts 2nd chapter verse 17 and 18. ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 17 ਤੇ 18 ਵਚਨ। To pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, and on my servants and on my handmaids I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। We are in the most important times in these days. ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। And this period where we are dwelling, it is called the grace period. ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And it is also called the church age. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And it is also called, it is a period of the Holy Spirit. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। That's why we see the maximum the indwelling of the Holy Spirit, the working of the Holy Spirit we can see in this time. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And this is the sign of the last days as well. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ। So the young men shall see visions, and that is being fulfilled
fulfilled in these days. ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Therefore, in different periods, we can see how God revealed the word of God, or God revealed the truth through showing visions. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। We must understand what is the definition of vision first of all. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। The vision means visualizing the things prepared by God and preparing ourselves to inherit them. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। Again I'll repeat. ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। It is visualizing the things prepared by God for us and preparing ourselves to inherit them. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। That's why in 1 Corinthians 2nd chapter verse 9 we read, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, that which the eye hath not seen, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, that which the ear hath not heard, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, that which the heart cannot visualize that, ਅਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, or it has not entered into the heart of man, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, the things which God has prepared to them that love him. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। So that which the eye hath not seen, that which the ear hath not heard, neither hath it entered the heart of man, the things which God has prepared for those who love him. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। In other words, that is the meaning of vision. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। So that these prophecies are being fulfilled in these last days through visions. ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। And there are different meanings in different versions of the Bible, in different languages it means differently. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਗਏ For ਹਨ। example, in English it is then where there is no vision the people will perish. ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। But in Malayalam version it means where there is no revelation the people will perish. ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। For example, St. John the Divine, God showed the revelation of the things which will come to pass. ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। And it was through visions only God was declaring or showing the revelation of the things which will come to pass. ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। So we can take that also in our reference that without any revelations we will perish. ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Thirdly, according to the Tamil translation, it means where there is no gift of prophecy the people will perish. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤਮਿਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। So the gift of prophecy also is very very important in these last days. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। All the prophecies which have been foretold has been fulfilled these days. ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। So where there is no vision that people will perish. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ Where ਨਾਸ਼ there ਹੋ is ਜਾਂਦੇ no ਹਨ। revelation the people will perish. ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Where there is no gift of prophecy working the people will perish. ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। And these are all the signs of the last days. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। One English phrase says that if you don't have vision in this mission, there will be no cushion in heaven. ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। If you don't have vision in this mission, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ we won't have cushion in heaven. ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। So that means this is very very important in our spiritual life. ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Therefore we must realize the importance of seeing visions, and we must ask the Lord to show us the visions and prepare our lives for the coming of the Lord. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। During these days of this special Bible studies, we are going to examine about 4 visions.
ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 4 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੇ One ਵੇਖਾਂਗੇ। is the vision of Abraham, ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, second the vision of Isaiah, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, and vision of Ezekiel, ਅਤੇ ਹਿਸਕੀਏਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, and the vision shown to St. John the apostle of God. ਅਤੇ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ। So we must listen to the word of God and attentively listen and take the word of God into our hearts. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We see there are I will tell you about 7 aspects of vision today. ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਪਹਿਲੂ ਹਨ। There are 7 aspects of vision where we can become like Christ or prepare our lives like Christ. ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। First of all, we need the vision of our calling. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We need the vision of our calling. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। St. Paul says, I was not disobedient to the heavenly vision. ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਇਆ। So therefore, the calling of a vision is very important in our life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Secondly, we need the vision of the cross or Calvary. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰੂਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। This is also very important in our spiritual life because we can realize the suffering of our Lord Jesus Christ. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Though by appearance we can see that cross shows a defeated life, but spiritually it shows a life of victory. ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲੀਬ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। Jesus went through untold sufferings in his life. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ। Now he is seated at the right hand of God the Father with victory. ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। And thirdly, we read about the vision of Jesus, who is the author and the finisher of our faith. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। In Hebrews 12 chapter verse 2, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਅਧਿਆਇ 2 ਵਚਨ। there we read, we have to look unto Jesus, who is the author and the perfecter or a finisher of our faith. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। Only when we have the vision of Jesus, who is the beginning and the finisher of our faith, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, then only we can grow from faith to faith and become like Christ. ਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Fourthly, we need the vision of Jesus, who is the apostle and high priest of our profession. ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ। He is apostle as well as he is high priest of our confession. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਵੀ ਹੈ। So therefore, we must have that vision of Jesus, who is the apostle as well as high priest of our confession. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਵੀ ਹੈ। Nextly, we need the vision of our forerunner Jesus Christ. ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। In Hebrews 6 chapter verse 19 we read, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਅਧਿਆਇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 20 we read, 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। whither the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਸਿਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। He has become a forerunner and he has entered and gone within the veil. ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। We also have to follow that forerunner and run our race. ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। Therefore, always our eyes must be focused upon that Jesus who is our forerunner. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ। Sixthly, we need the vision of the glory that awaits us. ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। That is New Jerusalem and Zion. ਉਹ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਸਿਯੋਨ ਹੈ। And that is the glory which God is going to give us. ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। We must have that vision of that glory that awaits
awaits us. ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Seventhly, we need the vision of the finality, that is, we are going to meet the Lord and be ever with the Lord at the rapture. ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਮ ਚਰਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। That is, we'll reach the goal and we'll receive the prize. ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। And we'll receive all this at the coming of the Lord. ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ And ਕਰਾਂਗੇ। forever and ever we are going to be with the Lord. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। So these 7 aspects of vision, when we have it in our life, we will be able to become like Christ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। Now when we examine about Abraham, ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ we can see that Abraham had 4 visions in his life. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ। One was he got the vision of God of glory. ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਜ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। In Acts 7 chapter verse 2, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 7 ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ he ਵਿੱਚ was a person who was dwelling in Mesopotamia. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। And that city was a modern city, and they say that cities were built with bricks. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। And it was such a modernized city in those days itself. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। So when Abraham was dwelling in that city, ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ one day the God of glory appeared unto him. ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਜ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। I mean, till then he hadn't seen the God of glory. ਤਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। You know, Abraham, the profession of Abraham was he was idol maker. ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। And he was a worshipper of the idols. ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ। He was a maker of idols, and the profession of their forefathers was that only. ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। So they do not know about the God of glory at all. They were worshipping only these idols made of stones. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੇਜ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। One day in Acts 7 chapter verse 2 we read. ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਦ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Read Acts 7 2 and 3. ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ। ਹੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਹੇ ਪਿਤਰੋ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦ ਉਹ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। And he said, Men, brethren, and fathers, hearken, the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charan, and he said unto him, Get thee out of thy country and from thy kindred, and come into the land which I shew thee. In the chart which is placed at the behind of the stage, ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਜੋ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। the first picture in the chart shows about Abraham looking at the God of glory. ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਜ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। I think you can all see that. The first picture shows about how Abraham is seeing the God of glory. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਜ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। And that one vision was able to change his entire life. ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। And we can see in Acts in Genesis 12 chapter also. ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 12 chapter verse 1 we read that the Lord had said to Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. 12 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ। So that was the first vision which God showed to Abraham. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। Before explaining the rest of it, I want to tell you about the 4 visions which he saw. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ 4 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਖੇ। He saw about the Most High God. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਨੇ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। In Genesis 21st chapter verse 18 to 20. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 21 ਅਧਿਆਇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਵਚਨ। There we read that God revealed to him as a Most High God. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। And in Genesis 17:1. ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 17 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ।
There we read, he revealed unto himself as the Almighty God. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। When Abraham was 99 years old, God appeared to him. ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ 99 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। Said, I am the Almighty God. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ Walk ਪਰਮੇਸ਼ਰ before me and be thou perfect. ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। And in Genesis 21:33, ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 21 ਅਧਿਆਇ 33 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ there we read, God revealed to him as an everlasting God. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਬੈਰਸਬਾ ਵਿੱਚ ਝਾਊ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। First of all, God revealed him to himself as a God of glory. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। Acts 7:2 we read. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Secondly, we read in Acts 17:1, God revealed to him as an almighty God. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 17 ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। And in Acts 21 verse 18 to 20, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 18 ਅਧਿਆਇ 20 ਵਚਨ there we read that God revealed to him as the most high God. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। And in Genesis 21 verse 33, God revealed to him as an everlasting God. ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ 21 ਅਧਿਆਇ 33 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ So ਕੀਤਾ। this everlasting God means El Olam. In the Hebrew word it is called El Olam. ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਏਲ ਓਲਾਮ। El Olam means everlasting God. ਏਲ ਓਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। In Genesis 17:1, he revealed himself as an almighty God. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 17 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ In ਕੀਤਾ। the Hebrew word it is called El Shaddai. ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। El Shaddai means mother like God. ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ So ਪਰਮੇਸ਼ਰ। there are three meanings in that also. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਹਨ। One is mother like God, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ and a God who can do more exceedingly and wonderfully more than we could ask or think. ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। And the third meaning is he is an almighty God. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। So he is the one who is wonderful in counsel and excellent in working. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਮਹਾਨ ਹੈ। He is a mother like God. ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। He is a God who can do more exceedingly and abundantly more than you can ask or think. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Thirdly, he is an almighty God. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। And he has been doing almighty things in our life also. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। So we have to learn from the word of God about these visions and grow deeper and deeper in our spiritual life. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। So many people through the visions, their life was changed. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। You know, in the year 1889, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਨ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ on 3rd of September, Sadhu Sundar Singh was born in this world. ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। And he was brought up in the place called Rampur in Ludhiana. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And you know, he was very staunch in his religion. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਸਨ। And he was zealous according to the religious rituals and the policies which was given to him. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਸੀ। And somebody offered him a Bible one day. ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। And he tore the Bible and burned the Bible. ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਤੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। And he used to make cow dung, balls of cow dungs and throw into the church. ਉਸਨੇ ਗੋਏ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ। So he was so mocking at the other religions. ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। But you know, the day when he did like that day he could not sleep.
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ And he was struggling for, he was having full of unrest. ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਚੈਨ ਸੀ And he said to the Lord, if there is a true God, let him reveal unto me, otherwise I will commit suicide. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ And near his house there was a railway line, and at 5:30 the train will come, and he was planning to commit suicide. ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 5:30 ਵਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ As he prayed like that, at 3:45 a.m., the God of glory, that is Jesus Christ, revealed to him. ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 3:45 ਵਜੇ 3:45 ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ Great light shone upon him. ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ And Jesus was speaking to him. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ I am Jesus of Nazareth. ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਂ What you did to my people, you have done to me. ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ You have persecuted me. ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਇਆ You ਹੈ have persecuted my people. ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ But ਹੈ I have a great plan concerning your life. ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ I want you to become my apostle. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਬਣੇ That day when the word of God came unto him, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ he entirely surrendered his life to serve the Lord. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ From ਕੀਤਾ that day he started to read the word of God. ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰੰਭ He ਕੀਤਾ went to the church and got the deeper revelation of the word of God. ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ And ਲੱਗਾ at the age of 15, God gave him this vision. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ His household members all rejected him. ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ One ਦਿੱਤਾ day in the cold season, he did not have any warm clothing. They just sent him out of his house. ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ Though he did not have anything, but he was shivering in the cold. He had only the New Testament in his hands. ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ And ਦਿਖਦਾ in his ਸੀ testimony, he says, I felt as though I am spending the first day in heaven. ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ He had to go through untold sufferings in his life. ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਿਆਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ He received a title as an apostle of the bleeding feet. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ You know what was his vision area? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ He went to Tibet. ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ He ਗਿਆ went to Nepal. ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ Even in India also he served. ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ And in the age of 35, he went to be with the Lord. ਅਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ And ਤਾਰੀਫ because of the people who gave their life for the word of God, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ because of that we are seated in the presence of God today. ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ Shout a powerful hallelujah. ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ Hallelujah. 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 That one vision was able to change his life. ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਆ Same thing we can see about Abraham also. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ We ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ can see about Saint Paul also. ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ One light shone upon him and his life was changed. ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ God of glory appeared to Abraham and his life was entirely changed. ਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ And we should also have these visions in our life these days. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Today I want to tell you what we have to do to see visions in our life. ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Don't desire to see television. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ Don't desire to see the worldly visions. ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ Don't go after the internet and mobile phones and the worldly things. ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ But let us have the visions of God. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ That vision will change your life. ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ When there is vision, then the people will never perish. ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ First of all, in the life of Abraham,
Abraham we see ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ in Genesis 12 chapter verse 1. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਿਕਲ ਤੁਰ। Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. Here we see God is telling you, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ you get thee out of thy country ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰ and from thy kindred ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਤੋਂ and from your father's house unto a land that I will show thee. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। You know what did Abraham do immediately? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। In verse 4 we can see Abraham departed from that place. ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। As the Lord had spoken unto him, he departed from that place. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। At the time Abraham was 75 years old. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਬਰਾਹਮ 75 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। You know, God had given him in the second and the third verse we can see 7 promises of blessings. ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ। He did not leave the father's house and his kindred and country because of the 7 blessings. ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। When he heard the voice of God, immediately obeyed. He acted accordingly. ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। What in the second and the third verse we can see 7 blessings which was given to him. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। First of all, God said, I will make thee a great nation. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। Secondly, I will bless thee. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। And thirdly, I will make thy name great. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। Fourthly, thou shalt be a blessing. ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। Fifthly, I will bless them that bless thee. ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ। Sixthly, I will curse him that curseth thee. ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ। And in thee shall all the families of this earth be ਅਤੇ blessed. ਸਤਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ। And in the fourth verse, when he obeyed the voice of the Lord, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ in the seventh verse we can see the Lord appeared unto him. ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। So if God has to appear in your life, or if you want to see vision, you have to obey the voice of God. ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ We ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। have to obey the commandments of God and obey his voice. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ You ਚਾਹੀਦੀ can ਹੈ। see the first sin came through disobedience. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। First man Adam sinned by disobeying the commandments of the Lord. ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। But the second Adam, Jesus Christ, he obeyed. Because of that, all are made righteous. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। Therefore, obedience is very, very important in our life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। We see about Saul, who was the first king of Israel. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। In 1 Samuel 15 chapter, we read God is asking him to utterly destroy the Amalekites. ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। But you know, he did not utterly destroy them. ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। He kept whatever was good, he kept unto himself. He spared the best of the flock of sheep. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਇੱਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। He kept the king of Amalek, that is King Agag, alive. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। That which was refused and that which was vilely destroyed. ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। But when the counsel of the Lord came through Samuel, ਪਰ ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, what did he say? ਉਹ ਕੀ ਉਸਨੇ ਕੀ
said, ਕਿਹਾ the people spared them. I did not do that. The people spared the best of the sheep. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। He did not accept his fault. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। So God wanted him to destroy the Amalekites utterly. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ Because ਸੀ। of his disobedience, what happened? ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ He ਹੋਇਆ? was rejected from his kingdom. He was rejected from the kingship. ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜਪਦ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And the kingdom was given into the hands of his neighbor, that is David. ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਤਲਬ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। In Acts 13 chapter verse 22, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 13 ਦੇ 22 ਵਚਨ, there we read, after removing Saul, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ God gave the kingdom into the hands of David. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। Because David was found as a man after God's own heart. ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। And he was the one who was able to fulfill the will of God. ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। Read Acts 13:22. ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 13 ਦੇ 22 ਵਚਨ। ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੋਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. After removing Saul from the kingdom, ਅਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ God raised up David to be their king. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ So ਕੀਤਾ। David was the second king of Israel. ਔਰ ਦਾਊਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। What is the meaning of David? ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? David means beloved of the Lord. ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। Secondly, God gives a testimony concerning him. I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। Means David had the same heart as God had. ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਸੀ। God said he will fulfill all my will. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। Even in our spiritual life also, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ we ਜੀਵਨ must ਵਿੱਚ ਵੀ obey the voice of God completely. ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। That's why God through Samuel, God is warning Saul. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ That ਦਿੱਤੀ for to obey is better than sacrifice. ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ And to ਉੱਤਮ ਹੈ। hearken to the word of God is better than the fat of rams. ਅਤੇ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉੱਤਮ And ਹੈ। the first sin of man was disobedience. ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। So we have to obey the commandments of the Lord and obey his voice and grow forward in our spiritual life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Even ਹੈ। for our healing also, we have to obey the voice of the Lord. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। If we obey the voice of the Lord and keep his commandments and statutes ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, and give ear to his commandments, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ, God says, I will be a God who heals you. ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। Exodus 15:26, if we hearken to the voice of the Lord, God will be our divine physician. ਰਸੂਲ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਦੇ 26 ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। Even we read about Naaman. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Naaman was a great man. ਨਾਮਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ He was chosen to bring deliverance to Syria. ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। But he was a leper. ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੀ। But you know, there was a small maid in his house. ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਦਾ Who ਹੋਈ told, ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ। there is a man of God. If we take our master to him, he will place his hands and he will pray for him and he will be healed. ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। But he became very angry. He did not want to go first of all. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। Later on he went there and Elisha told him, you ask him to go and dip in river Jordan 7 times. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। And even then he did not want to obey. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ But ਸੀ। his servants again, they are telling the gospel to him. ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜੋ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। And they said, oh, he has not asked any great thing to do. ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
नहीं नहीं, he has not asked you to do any great ਉਸਨੇ thing. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। He has asked you to go and wash yourself 7 times in River Jordan. ਉਸਨੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। After that, he went down into River Jordan 7 times and his flesh became clean as a little child. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। In 2 Kings 5th chapter verses 1 to 14 we read about that. ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। When we obey perfectly, 7 speaks of perfection. ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। 7 speaks of perfection. 7 ਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 7 times he had to dip himself in River Jordan. ਅਤੇ ਉਸਨੇ 7 ਵਾਰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ। And his flesh became like a flesh of a little child. ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। How important it is to obey the voice of God. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। We have to obey the commandments of God and the voice of God and grow forward in our spiritual life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। When God's command came to Abraham, immediately implicit obedience was found in his life. ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। Even when God asked him to offer his son as a sacrifice, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, immediately Abraham obeyed. That is called implicit obedience. ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Therefore, we need implicit obedience in our life. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ We need ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। perfect obedience in our life. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ What ਹੈ। about the obedience of Jesus Christ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? Philippians 2:8 says, Jesus obeyed unto the death of the Calvary cross. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। He was obedient. He humbled himself under the death of the cross. ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ। He obeyed. He was obedient under the death of the cross. ਉਸਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। Therefore, our obedience is very, very important in our life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Till the coming of the Lord, till the end of our life, we have to obey to all the commandments of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। And after obeying the voice of the Lord, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in Genesis 12 chapter, in 13th chapter we read, ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। we see a life of separation. He separated his life from Lot. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੈਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੂਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। You know, both were like brothers. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਨ। That is, Abraham's brother's son was Lot. ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੂਤ ਸੀ। And both of them had many cattle. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਡੰਗਰ But ਸੀ। different, both the herdmen, they had strife between themselves. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸੀ। And you know, this Lot, he lifted up his eyes because of the strife between themselves. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। Abraham said, let us separate ourselves. ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। And immediately Lot lifted up his eyes and chose the place Sodom and Gomorrah. ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। Sodom and Gomorrah was like the garden of the Lord, as well as it was like the land of Egypt. ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੀ। It was very beautiful land. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਸੀ। He lifted up his eyes and chose on his own. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। And after that he separated himself from Abraham. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। But Abraham gave the choice to God. ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। So this speaks about the life of separation. ਇਹ ਅਲੈਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। So in our life there's a carnal man also working in our life. Old man also is working in our life. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। We can take Abraham as a spiritual man. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ Take Lot as a carnal man. ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। In our spiritual life also, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ in order to grow forward in our spiritual life, we need a life of separation. ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Not only hearing the voice of God and obeying the commandments of the Lord, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। we must have a life of separation also. ਸਾਡਾ ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We are in this world.
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ but we must be like oil and water. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ We must not be like a salt and water which mingles itself and becomes like that. ਸਾਨੂੰ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ So what is the testimony of Jesus? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਹੈ The prince of the world is coming unto me, ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ but I have nothing of him in me. ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ Suppose for example, if you have dry fish in your pocket, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ the cat also will come, dog also will bark and come. ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ Even if you chase it, it will never go. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਓਗੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ If you remove that dry fish from your pocket and throw it to it, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀ ਮੱਛੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ it will take it happily and go away. ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ Praise be to ਜਾਏਗਾ the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ That ਤਾਰੀਫ must be our testimony also when we are in this world. ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ We ਹੈ must have a life of separation. ਸਾਡਾ ਅਲੱਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Then ਹੈ only we can grow forward in our spiritual life and see visions of the Lord. ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ As we go further into the word of God, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ in Genesis 14 chapter, ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 14 ਅਧਿਆਇ we can see one more incident which happened in the life of Abraham. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ There you know the king of Sodom is meeting Abraham now. ਉੱਥੇ ਸਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ Before that we can see he is meeting Melchizedek. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ After ਹਾਂ the slaughter of the kings when they were returning back, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ at the time we can see he is meeting Melchizedek who was the priest of the Most High God. ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯਾਜਕ ਸੀ And you know whatever spoil he had brought, you know, out of that he gave 1/10 to that Melchizedek. ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ And you know that shows the faithfulness in the money matters, in our money, in our time, in our consecration, in our ministry. We have to be very faithful. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ Now read Genesis 14 chapter, ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 14 ਅਧਿਆਇ verses from 18 to 20. 18 ਤੋਂ 20 ਵਚਨ ਸਿਦਕ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਦ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਆਤਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਤਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was a priest of Most High God, and he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed he the Most High God, which had delivered thy enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. Here we read that Lot and his family were taken captives by that king of Sodom. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸੀ ਸਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ And Abraham prepared his trained men who were in his house, trained servants, and he went and fought and brought those things back. ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ 318 ਕਾਰਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ Now the king of Sodom is meeting him. ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ In the second picture in that chart we can see ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ we ਸਕਦੇ can ਹਾਂ see Abraham and that king of Sodom. ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ So king of Sodom is we can see them in that chart. ਅਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Before that what did he do? ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ Melchizedek was a priest of the Most High God. ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯਾਜਕ ਸੀ After delivering Lot and his family and coming back, ਲੂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ so the Melchizedek is blessing Abraham. ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ And whatever he brought the spoil out of that, he gave 1/10 to him. ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ Now the king of Sodom is asking now, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ when we read from verses 21 to 23, ਜਦ ਅਸੀਂ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ give me the persons and take the goods unto yourself. ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਾਲ ਧਨ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ But what did Abraham do? ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ He lifted up both his eyes unto God of heaven and earth. ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਠਾਈਆਂ We can see in the chart there is a shoe latchet. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਦੇ There is a thread of ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ shoe. ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ He ਸਕਦੇ says, ਹਾਂ I do not want even a shoe latchet. I do not want even a lace. I do not want even a thread of yours. ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ Later on, what you'll say? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ I have made this Abraham rich. ਮੈਂ ਇਸ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ See what a glorious testimony of Abraham. ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜਲਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ That shows about his consecration. ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ What the devil will be able to give everything in this world to you. ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ But what do you have to say? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ I do not want anything of this world. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ I do not want anything which you are giving me. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ Whatever God is giving, only that I will take. ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗਾ That is our ministry also. ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ Amen. This ministry is a faith life ministry. ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ We ਹੈ have left everything and serving the Lord, and God is supplying all our needs. ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Consecration is very necessary for a servant of God as well as for the believers. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ We see when Jesus Christ was tempted by Satan, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ what was the temptation of Satan? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀ ਸੀ He said, see, you bow me and you bow before me and worship me. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਿਉ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ I will give all the kingdoms of this world to you. ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ In a moment, he was able to take him to a high place and he showed the kingdoms of this world. ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ And ਸੀ said, all this belongs to me, and if you bow and worship me, I will give everything to you. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ In Matthew 4th chapter, we can read ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ about the three temptations of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ He was tempted by the devil. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ In the third temptation, what did he say? ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ When we read from verses 8 to 10, we can read. ਜਦ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ The ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ devil ਅਸੀਂ taketh him into an exceeding high mountain ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਉ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ And said unto him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ What was the reply of Jesus? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ Get thee hence, Satan. ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾ For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ Verse 11 says, then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. ਅਤੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ If we also lead a consecrated life, God will bless us, the angels will come and minister to us. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨਗੇ Our testimony and our life must be as a life of Jesus. ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ Though ਚਾਹੀਦਾ Abraham was an Old Testament saint of God, but we can learn about his consecrated life. ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Even in Psalms 45 verse 10 and 11 we read, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 45 ਦੇ 10 ਤੇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ though it is clearly mentioned about the servants of God, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ but ਗਿਆ ਹੈ even the believers also must lead a life of consecration. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 45 verse 10 and 11 we read, ਜ਼ਬੂਰ 45 ਦੇ 10 ਤੇ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਹੁਕਮ ਤੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। Hearken, O daughter, and consider, and incline thy ear. Forget also thy own people, thy father's house. So shall the king greatly desire thy beauty, and he is thy Lord, and worship thou him. There is a beauty in consecration. ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। Hearken, O daughter, and consider and incline thine ear. ਧੀਏ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, Forget also thy now own people ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ and thy father's house. ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। So shall the king greatly desire thy beauty. ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਤੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ, He is thy Lord, and worship him. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। When we lead a consecrated life, we can worship our God. ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ We ਸਕਦੇ ਹਾਂ, can grow forward in our spiritual life. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। After this consecration, God appeared to Abraham, we read in the next chapter. ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। Genesis 15 chapter verse 1. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 15 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਰ ਹਾਂ। After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. Here we read God is appearing. The word of God came unto him in a vision. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। Fear not, Abraham, I am thy shield ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ and thy exceeding great reward. ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਰ ਹਾਂ। So therefore, our consecration is very, very important in our ਇਸ life. ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। We must love only the Lord more than anything else in this world. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। What we can see about Samson in his life, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਸੋਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ he started his life with grace, but he ended his life with disgrace. ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। He was consecrated with the vow of a Nazarite. ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। You all know the story how he broke his consecration. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। When he revealed that strength, we have revealed his strength to Delilah. ਜਦ ਉਸਨੇ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, What happened? ਕੀ ਹੋਇਆ? He lost his vision. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ। His eyes was bored out. ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। It was bored out. It is written that it was bored out. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। In Judges 16 chapter verse 21. ਉਤਪਤੀ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਅਧਿਆਇ 21 ਵਚਨ। After breaking his consecration, ਆਪਣੀ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the Philistines got hold of him. ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। They shaved off his hair. ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਉਸਤਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। And after that, they removed his eyes. They bored out his eyes. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ। And they took him to the grinding place. ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। Previously, he was ministering to the King of Kings and the Lord of Lords. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। But now he is grinding for the enemy. He is ministering for the enemy. ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। If you break your consecration, you will be serving the devil only. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। You will lose your vision. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ। Amen. We will become slaves to Satan. ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। In Judges 16 chapter verse 21, read quickly. ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਦੇ 21 ਵਚਨ। ਤਦ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। But the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass and did grind in the prison house. Now he was grinding for the prison house. ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। First thing, what did they do? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? Put out his eyes. ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ। And then they brought him down to Gaza and put him in the grinding prison. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। That will happen when we lose our vision. This only will happen in our life. ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾਂਗੇ। Therefore, in order to have a vision in our life, we must lead a life of consecration. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕਸੂਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ We ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। must be faithful in everything in our life.
life. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Actually, we can see Abraham was able to offer sacrifices unto the Lord. ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। In Genesis 15th chapter, ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 15 ਅਧਿਆਇ from 13 to 18, we can read. 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ Abraham offered certain sacrifices unto the Lord. ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। Then the word of the Lord came to him. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। After that, God made a covenant with him. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ। After that, in Genesis 17th chapter verse 1, God is appearing to him. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 17 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। So in our life also, we need a life of sacrificing. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ In the ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Old Testament, they were sacrificing animals and birds as sacrifices. ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। But after Jesus Christ became a sacrifice for us, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there is no need to sacrifice animals and birds as a sacrifice unto the Lord. ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। Through our praises, we can offer sacrifices unto the Lord. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾ And ਸਕਦੇ by ਹਾਂ। offering our bodies as a holy sacrifice, living sacrifice, acceptable sacrifice, we can offer sacrifices unto the Lord. ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Just like Abraham offered sacrifices, according to Romans 12:1, we have to present our bodies as a sacrifice. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। Romans 12:1 speaks about the burnt offering. ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੋਮ ਬਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Burnt offering means surrendering all the members and placing it on the altar of the Lord. ਹੋਮ ਬਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਨਾ, As ਮਤਲਬ ਜਲਾ a ਦੇਣਾ। holy sacrifice, ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ, as a living sacrifice, ਜਿੰਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, thirdly as an acceptable sacrifice. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ। And this is a reasonable service which we give to God. ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। When we offer sacrifices unto the Lord and offer praises unto the Lord, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀਫ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then God will appear to us. ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। Even though we go astray from the Lord, through the visions of the Lord, God will bring us back to the track of the Lord. ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। In Genesis 16th chapter, through the carnal plan of Sarai, we see God gave Ishmael as a son. ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। But you know, for 13 years God did not speak to Abraham. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ But ਕੀਤੀ। still, because of the mercy and compassion of the Lord, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ even in Genesis 17:1, God appeared to him ਉਤਪਤੀ 17 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ as an almighty God. ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। Amen. And God is telling, walk before me and be thou perfect. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। So what does that mean? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? Till now you are not perfect, your life was not perfect, but now you have to walk before me and be perfect. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। Therefore we have to offer sacrifices unto the Lord, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। and we have to mend our ways, and we have to walk perfectly in our life. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। Fifthly, we read ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ Abraham in Genesis 17th chapter verse 23 to 27. ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 17 ਅਧਿਆਇ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਵਚਨ। There we read, Abraham circumcised all at his house. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਸੁਨਤ There ਕੀਤੀ। is no time to read all the verses. ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। You can note down Genesis 17th chapter verses 23 to 27. ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਤਪਤੀ 17 ਅਧਿਆਇ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਵਚਨ। In the Old Testament, there was circumcision after the flesh. ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਦਨ ਦੀ ਖਲੜੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। And that was the law of the Lord. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। Accordingly, Abraham obeyed and he circumcised all the male servants in his house. ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕਰਵਾਈ। And you know, God appeared to him. The next chapter starts with God appeared to him. ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। In Genesis 18th chapter verse 1, ਉਹ
ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 18 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। God is appearing to Abraham when he was seated at the tent of his door. ਅਤੇ ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। It was God and two angels who came to his house. ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। And God confirmed his promise. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ। Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ So ਤਾਰੀਫ। when we have that life of circumcision in our life, then God will appear to us. ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। So spiritually, we have to understand what is circumcision. ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਕੀ ਹੈ। In the Old Testament, it was after the flesh. ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨ ਦੀ ਖਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। But in the New Testament, what does it mean? ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? It is a circumcision in the heart and in the spirit. ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਹੈ। That's why in Romans 2nd chapter, verse 28 and 29, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 28 ਤੇ 29 ਵਚਨ we read about the true Jew. Who is the true Jew? ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਯਹੂਦੀ ਕੌਣ ਹੈ Who is the true Israelite? ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। See, by obeying the Lord in waters of baptism, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ by ਆਗਿਆਕਾਰੀ taking ਕਰਕੇ water by receiving the Holy Spirit, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ God has brought us and made us the true Jew or Israel. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ You ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। have to understand what is that circumcision in our life. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤ ਕੀ ਹੈ। So in Romans 2nd chapter, verse 28 and 29, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ 28 ਤੇ 29 ਵਚਨ। there we read, one who is not circumcised outwardly in the flesh, but one who is circumcised in the heart and in the spirit, he is a true Jew. ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਹੈ। No, we are the true Jew or the true Israelite. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ So ਇਸਰਾਏਲੀ we ਹਾਂ। have to be circumcised in our heart and in our spirit. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। That's why in Philippians 3rd chapter, verse 3, what do we read? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ Who are the circumcision? ਕਿ ਕੌਣ ਸੁੰਨਤ ਕੀ ਹੈ। Read that verse, Philippians 3:3. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਤੀਜਾ ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਣਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। For we are the circumcisions which worship God in the spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So we are the circumcision. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁੰਨਤੀ ਹਾਂ। So there are three things mentioned here. ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। First of all, we have to worship God in the spirit. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। We are not worshipping after the flesh, but we are the worshippers of God who are worshipping God in the spirit. ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। And God seeketh the true worshippers who worship God in spirit and in truth. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। So we are all gathered here to worship God in the spirit. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ First ਇਕੱਠੇ of ਹੋਏ ਹਾਂ। all, you have to receive the Holy Spirit and worship God in the spirit. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। Secondly, we have to rejoice in the Lord. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। In Philippians 4:4 also, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ St. Paul, when he was in Philippi jail, is writing and saying, rejoice in the Lord always, and I say again, rejoice. ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਜਦ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। When he was in prison, he is writing that rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। Circumcised Israelite means, first of all, you have to worship God in the spirit. ਸੁੰਨਤੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। Secondly, you have to rejoice in the Lord. ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Always we have to rejoice in the Lord. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। In the Hindi translation, what is mentioned? ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? We have to glory only in the Lord. ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਣਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ। So here we read that we have to glory in the Lord. We have to boast only in the Lord. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। But in English it's written you have to rejoice in the Lord. ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। So we can take the other also as a point.
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ Means we ਹਾਂ have to glory only in the Lord. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ In 1 Corinthians 1:29 and 31 it is mentioned, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 29 ਤੇ 31 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ no flesh should glory in his presence. ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਕਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ In verse 31 it's written, he that glorieth, let him glory in the Lord. ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ 31 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰੇ We must not boast about ourselves. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ We ਚਾਹੀਦਾ can boast about Jesus. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Hallelujah. So circumcised Jews means ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਤੀ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ we have to worship God in the spirit. ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ Secondly, we have to rejoice in the Lord. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ Thirdly, according to the Hindi translation, we have to glory only in the Lord. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ And fourthly, you should not have any confidence in the flesh. ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ In the old Bible, the middle verses of the Bible says in Psalms 118 verse 8 and 9, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਚਨ ਹੈ 118 ਜ਼ਬੂਰ 18 ਤੇ 19 ਵਚਨ 8 and 9th verse. 8 ਤੇ 9 ਵਚਨ It is better to trust in God than to trust in princes. ਯਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਉੱਤਮ ਹੈ It is better to trust in God than to put confidence in man. ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ We ਉੱਤਮ ਹੈ should not have any confidence in man or the flesh. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ So the ਚਾਹੀਦਾ circumcised life means, circumcised Israelite means, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਤੀ ਇਸرائیਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ these four things we must have in our spiritual life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ Then only we can see visions and grow forward in our spiritual life. ਤਦ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ God takes us higher and higher in our spiritual life. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ The third vision we see, the third in the chart we can see, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that how God is asking Abraham to offer his son as a sacrifice. ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ You know that in the 22nd chapter we can see ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ how God is tempting Abraham. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ And 22nd chapter verse 2, God is telling, you take thine only son whom thou lovest, take him unto the land of Moriah, unto the mountain on which I will show you. ਅਤੇ 22 ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ But ਨੂੰ ਜਾ immediately Abraham obeyed. ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ What ਕੀਤੀ was God trying in his life? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ God ਸੀ was testing his faith. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ God was testing his obedience. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ And above all, God was testing his love. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀ Take thine only son whom thou lovest, God is telling. ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ God wanted to test whether he is loving God more than his son. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ In ਨਹੀਂ our life also, God will try our faith, God will try our obedience, God will try our love also. ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ See, he immediately obeyed. He tied his son on the altar and placed his son on the altar. ਦੇਖੋ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ Before that, his son is asking, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ fire is there, wood is there, where is the sacrifice? ਅੱਗ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਲੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ But what did Abraham reply? ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ It will be seen on the mount of the Lord. ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ God will provide himself a sacrifice on the mount. ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਦੇਵੇਗਾ Before that, after 3 days of journey, what did he say? ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ He told to the young men, ਉਸਨੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ you be here, I and my son will go yonder and we'll worship and come back unto you. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ If father and son are going to offer, if son is offered as a sacrifice, only father has to come back alone. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਆਏਗਾ But here he says, we'll go and offer sacrifice and come back unto you. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ We can see the words of faith of Abraham in this verse. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Genesis 22 verse 5 we read, ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 22 ਦੇ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ Abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you.
ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। Again, the 7th verse we read, Abraham is asking. Isaac is asking Abraham. ਤੇ 7 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, Fire and wood is there, ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤਾਂ ਹੈ, but where is the lamb for the burnt offering? ਪਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। Because of these 2 words of faith, God honored his faith and gave back his son alive. ਉਸ ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ 2 ਨਿਹਚਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। Amen. God will try our faith, God will try our obedience, God will try our love towards him. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ। When we pass in the trial, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, God will reveal unto us as a Jehovah Jireh. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। Jehovah Jireh means in the mount of the Lord it shall be seen. ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। God will supply all our needs. God will see and provide. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। Or without seeing he will not provide. He will see and he will provide. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। Then after that, when he passed in the trial, what did God say? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? From verse 15 onwards, we can see how the angel of the Lord appeared to him the second time. ਤੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। In the 17th verse, God is promising him the victorious life. ਤੇ 17 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। I will bless and multiply thy seed as the stars of the heaven. ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ Sand ਵਧਾਵਾਂਗਾ। which is upon the seashore. ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਅੱਤ And ਵਧਾਵਾਂਗਾ। thy seed shall possess the gate of his enemies. ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। God is promising victorious life to us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ When ਕਰਦਾ we ਹੈ। pass in the trial, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ God ਹੋਵੋਗੇ, will reveal unto us as Jehovah Jireh. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ And ਪ੍ਰਗਟ God will ਕਰੇਗਾ। give us the overcoming life. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। At the same time, we can see in the negative part, we can see about Isaac when he became old. ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। In when he became very old and his eye he lost his vision. ਤੇ ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ। He became carnal minded. ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। He could not differentiate between his elder son and the younger son. ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। And he blessed Jacob instead of blessing Esau. ਤੇ ਉਸਨੇ ਈਸਾਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। When we lose our vision, we will become carnal minded. ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਮਨਸਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। We cannot differentiate what is spiritual, what is not spiritual. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਕੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। Praise be to the name of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। And within few minutes I'll finish. We read about, lastly we can read about in Deuteronomy 34th chapter. ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 34 ਅਧਿਆਏ। In the fourth photo we can see about Moses. You see God is showing him the promised land. ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Before his death, God is showing him the promised land. ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ God ਹੈ। is taking him to the top of Pisgah. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸਗਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। And there God is showing him the promised land. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। You cannot go thither, but your seed will go there. ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। What does it show? ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? That shows a vision, a life of vision. ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ We ਹੈ। must also have that vision in our spiritual life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ In ਹੋਣਾ Isaiah ਚਾਹੀਦਾ। 33rd chapter verse 17 says, ਯੈਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 33 ਦੇ 17 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, thine eyes shall see the king in his beauty, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਵਿੱਚ ਤੱਕਣਗੀਆਂ। and your eyes shall behold the land that is afar off. ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੋਕਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ। What is that land which God is going to give you? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ It ਹੈ? is Zion and New Jerusalem. ਇਹ ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। Hallelujah. How old was Moses when he died?
ਤੇ ਜਦ ਮੂਸਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ? He was 120 years old. ਉਹ 120 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। But when he was 120 years old, he did not lose his vision at all. ਪਰ ਜਦੋਂ 120 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ Nor his natural force was not abated. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੌਰੁਸ਼ ਘਟਿਆ। He was like a young man. ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Even ਸੀ। in our life also, we must never lose our vision. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ We ਚਾਹੀਦਾ। must never lose the power of resurrection in our life. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Deuteronomy 34th chapter verse 7 and 10 speaks about that. ਅਤੇ ਵਿਵਾਸਾ ਸਾਰ 34 ਦੇ 7 ਤੇ 10 ਵਚਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। And nextly we read in the 5th one, which to see vision, we need that King Uzziah must die in our spiritual life. ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Isaiah saw vision after King Uzziah died. ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਰਾਜਾ ਉਜ਼ੀਆ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। That we can read later. ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And the 6th one, when we have that Ezekiel, he was able to strengthen himself in the Lord. ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। Ezekiel means God strengthens. ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਕੀਤਾ। Or in other words, strengthened by God. ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। When we rely upon the strength of God like Ezekiel, God will show the visions from heaven. ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। Seventhly, we must have the love towards God, even as the beloved disciple John. ਅਤੇ ਸਤਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲ ਯਹੂਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ He ਹੈ। endured tribulation because of the love of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। He endured tribulation because of the kingdom and the patience of Jesus Christ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। That's why God showed him the things which are going to come to pass. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। Let us all close our eyes. ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ Our ਕਰੀਏ। Jesus is coming very soon in his glory. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ We ਹਨ। learned so many things from the life of Abraham. ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ We ਸਿੱਖੀਆਂ। must obey the commandments of the Lord and his voice. ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ We ਚਾਹੀਦੀ। must be faithful in everything in our life. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। All chosen and faithful only will stand with Jesus that day. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ We ਵਫਾਦਾਰਾਂ must ਵਿੱਚ lead a life of consecration. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Amen. We must offer ourselves as a living sacrifice. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Amen. We must lead a circumcised life. ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Amen. We must be a circumcised true Jew in our spiritual life. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹੋਣਾ Then ਚਾਹੀਦਾ only ਹੈ। we can see visions in our life and grow forward in our spiritual life. ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Amen. Only when that King Uzziah dies in our life, ਅਤੇ ਜਦ ਉਜ਼ੀਆ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ then only Isaiah was able to see vision. ਤਦ ਹੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। That King Uzziah speaks of the spirit of pride. ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਜ਼ੀਆ ਕਮੰਡ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Amen. All the spirit of pride must be removed from our life. ਕਮੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Then God will show us visions. ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ। Ezekiel means strengthened by God. ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ When we ਬਲਵੰਤ rely ਕੀਤਾ। upon the strength of God, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਾਂਗੇ God will strengthen us. God will show visions. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ। Just like John, when we love the Lord most, ਜਦ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ when ਕਰਾਂਗੇ, we endure tribulation for the word of God, of the testimony of Jesus ਜਦ Christ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕਲੇਸ਼ ਸਹਿਣ God will ਕਰਾਂਗੇ, show us visions and we will see the things which are going to come to pass. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। So surrender ourselves to the word of God. ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। Everybody close your eyes. ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ Amen. ਕਰਾਂ। Give place for the Holy Spirit in your life. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। Only when you worship the Lord in spirit and in truth, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ then ਉਪਾਸਨਾ, only you can say that you're a true Jew. ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋ। Hallelujah. Surrender yourself to the word of God. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। Oh, may the Lord bless us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ May ਦੇਵੇ। the Lord bless us with the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। Praise the Lord.